Почитувани YouTube пријатели, сречен поздрав испраќам на сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот од овде, од Сиднеј, од далечната Австралија или конкретно од местото на селбата Лакемба. Сега зошто сме тука? Поводот е рамаданскиот месец, значи сите припадници на исламската вероисповест овде во Сиднеј секоја година традиционално идат на овие така наречени најт маркети и да конзумираат храна, пошто се воздржуваат од истата преку целиот ден, да кажам, од самото утро, значи од изгреј сонце па се до зајди сонце. Денеска сум во тандем со Александар. Александар го знаете од другите мои видеа и решивме да дојдеме и да снимиме една репортажа, да видите како овдешните луѓе, припадниците на исламската вероисповед, организираат нивен вечерен ифтар. Let's go. Open your mouth. بص شوف الباشا بيعمل ايه. بص شوف الباشا بيعمل ايه. بص شوف الباشا بيعمل ايه. Thank you, sir. Thank you so much, my friend. Отвори устата се. Па не сум бил ни јас, али дефинитивно ова изгледа на Турција, на некоја држава од Блискиот Исток, негде од Сирија, од Палестина, од Катар, од тие земји. Имам слушнато дека многу луѓе мислат дека ова најнебезбедното, едно од најнебезбедните места за живот во Сиднеј. Ете, ништо не ни фали, се шетаме слободно, не мислам дека е толку небезбедно колку што се кажува за ова место, али единствено што мислам дека е опасно можете да клаите некој килц од поќе, пошто сега ќе видите колку храна само располага ова место. What sort of ice cream is this? Syrian ice cream. Syrian ice cream. Made out of upset. Well, what's the difference between the Syrian ice cream and just a normal ice cream? All handmade, we don't use machines. Handmade. Is that a milk? Upset. It's an Arab thing, you wouldn't know it. Do you mind the camera? Yeah. And a lot of pistachio too, yeah? Yeah, we put it with the pistachio as well. There you go. Thank you. Што мислиш? Интересно е, не е како традиционален сладолед, има многу специфичен вкус, не може да го најдеш во нормален сладолед. Нема нешто како со ванила специфично, како лешник? Не знам, некако е како... Се гледа дека како на домашно е, како... Шекерот поинаку се осеќа, не знам. Самата процедура како е правен, мислам дека му дава некаков интересен. На што има најмногу вкус сладоледот? На што мислиш дека има најмногу вкус? Па не знам, оди некај ванила, ама не е некако шекер, како нешто, како... Не знам што би било најблиско. Еве... Како салеб, да речем. Како салеб, стварно. My friend says he has some Turkish flavor in it. We're neighbours. Turks and Syrians are neighbours. Instead of the ice cream freezing and being ice, it's more creamy because I'll bring it together when I hit it. Така да земате едно топче од сладоледот и го става во фстаци и се конзумира. Do you mind if I film? Do you mind if I film? Do you mind? Can I? Tell me, I've never seen this before. What sort of sweet is this? This is Middle Eastern sweet, came from Palestine, from Nablus, exactly. So this, our traditional sweet,
Made of cheese, pastry, sugar syrup, pistachio, cooked with butter, with ghee. Came straight from Jordan and Palestine. And as you can see, we cook it fresh in order, and just Jordanians, Palestinians, Syrians, Lebanese, we mix. But it originally is coming from Palestine. Exactly, yeah. It's pistachio. Pistachio. Yeah. I've never seen. I'll show you. I've never seen a sweet with a cheesecake. Look this one. With a cheese. Coffee. That's coffee. This is coffee on sand, traditional Jordanian coffee, but Turkish style. So this is a Turkish style coffee. Yes. We drink the same, but very rarely we boil the coffee in sand. So makes it better cook, gives it better cook, and gives it better taste. So you taste plain coffee. Is it special sand or just sand? It's normal sand. Yeah. Normal sand. Yeah, but the way you have to, clean it, no rocks, this and that, keeps it clean. So it's over. It's over. No more, yeah. More we have heaps. We sell more, like around 80 to 90 trays a night. أعطيني اللي بعده. Just wait for the best show. We're gonna make show. Just wait. بص شوف الباشا بيعمل ايه. بص شوف الباشا بيعمل ايه. بص شوف الباشا بيعمل ايه. حيو ما في زيه. حيو ما في زيه. ولك حيو ما في زيه. وعدندنا الدندنة. أطيب كنافة عندنا. يا سلام ويا سلام. كنافة الباشا ولا من أحلام. Time for the TikTok. Famous Palestinian sweet. Yeah. That's excellent. I want the cheese. I see the cheese now. Cheese pool? Yeah, pull the cheese. No worries. That's the hot sugar syrup That's a sugar syrup, yeah? made with saffron. We say sherbet. Sharbat, yeah. Sherbet. See, I know. اعطيني الفستق الحلبي اللي شو اسمه البكاجو. حط بالخرج. What a show, what a show. Are you ready for the best cheese pool in the town? خليه. Amazing. قرب قرب. حيو. ما في زيه. حيو. ما في زيه. Wow. What's the name of the shop where they can find you? So we currently don't have a shop, but soon we're gonna have one. But we do have our Instagram page. Just right here you can see Al Basha on the sign. That's my name, and you can find the logo there. What's your name again? My name? Basha. Basha? Basha, yes. I'm Radko. Radko. Nice to meet you. Alexander. Nice to meet you. Oh, Alexander, How are you? I'll give you guys one. Yeah, you taste for free. Oh, beautiful, beautiful, beautiful. أعطيها ظل ثنتين. Sorry. So this is for you. Alexander, come here. Okay. Thank you. Enjoy, guys. You're very welcome. Let me shake your hand. I wish you all the best and happy Ramadan for you, okay? Thank you so much. Thank you. See you next time. Bye-bye. What a show. What a show. И нормално сега одиме на дегустација. Човекот какво шоу не приред, јеј. Да. Па да го пробаме сега. Радко, па иди како се погоди сега баш во пост. Како во пост? Во постот Човекот- ја мојот го прекинувам Човекот пост. го крева кашкавалот, шербето го става. Чекај да достигнам, чекај да видам. Не. Значи, избораме сега палестинска, ориентална, сладка, пак се извинувам ако него изговорам добро, канафе или канаф, или Така нешто, канафе, така нешто. Веќе овде станувам, почнувам да сум љубоморен.
Јас сум по благото, али да не можам денеска да пробам, ќе пробав, али има кашкавал. Кашкавал, ама води како кадаив со кашкавал. Кадаив со кашкавал. Така му доја, ама функционира некако, има фстаци, кашкавал. Да се вратам назад и да му речем на човекот да ми сечиш едно парче да го замрзнам. Па За Бога ми, после постите. Бога Одлично. ми стварно се погади шоумен, видите колку има кашкавал. Шоумен прва лига, само човекот го прашав кај имаш да, кашкавал со шербет. Кадаив со шербет, со малце појачан шербет и тоа кашкавалот е како кашкавал. А дека кашкавало ќе се спои со шербетот, таков вкус се добива. Мислам е како кашкавалот е како посен кашкавал, А како посен, солен? не е солен, него е неутрален вкус. Нели кашкавалот обично има јачина некоја. Овој кашкавал е мислам дека е како безвкусен, нема ни сол во него, ни ништо, него е како безмасно, како кајнас, како безмасно сирење, што го кажува. Ова е како безмасен кашкавал со кадаив, со шербет и фстаци. Се на се, дали ти се бендисва? Па некако функционира комбинацијата, малце што повеќе го јадиш, што поблак ти е, треба сега водна вода тера. Од Ама еден, дефинитивно интересно. од 1 до 10, ако е 1 најлошо и 10 најдобро, оценка? Да би му дал 8,5, така. Значи солидно, да. солидно. Према тоа како го се смислено, ама добро, тоа е најверојатно некој традиција му е таму како кај нас што се тулумби, како кај нас што е кадаив да речеме. Ова е да речеме некоја слична верзија, ама различна. Да. Мириса дефинитивно на кадаив и шербет. И малку го сеќам и кашкавалот. Ова мора да се проба, али кој ќе излезим од постот. За лоши, например, на човек од оваа количина, зошто толку става? Може на пример да стават помала количина, ама најверојатно ти да не си јаден од претходно. Не бе. Не? Абе не јадам ја толку многу, знаеш дека вежбам, правам. Затоа мене ја кога ќе тренирам ми се намалува апетитот, телото ми одбива храна, како да ти Овој речам. кашкавалот е истиот како што користиме ние за тост. Да, За тој. тост, истиот кашкавал. Тоа е. Ама никогаш не сум пробал комбинација кашкавал со шербет. Многу интересно. Дефинитивно кога ќе дојде денот, може и да се вратиме јас и ти, може да се вратиме фамилиарно било како и да поминиме ни сите овие продавници овде кои се дел од од таа кујна на Блискиот Исток, така да може да се дојде во секое време, баш на улица, како се викаш улицата? Не запомнам. Холден, Ход, така нешто. На Х почнуваше и може да се најди се што од арапската кујна. Тоа е убајната, например, на едно вакво општество, било која храна во денот да ви текне дека ви се јади, без разлика на наша храна, на балканска, на источна, арапска, на западна. индиска. Значи има место во Сиднеј, во Австралија, кај што може да ја најдете таа посакувана храна. Точно така. Била ми интересна работа, пошто еве ти како дека постиш да речеме и во секоја кујна овде во брза храна што најдовме, можеби би рекол над 90% е на база на месо, млеко или са јајца не можеме да знаеме, ама млеко и месо дефинитивно. Milk, honey, cashew, pistachio, saffron. Stop from the start again. The ingredients are milk, honey, saffron, cashew, pistachio, and 2 secret ingredients. Only my boss knows. So tell me the first letter of the first secret ingredient. No, I can't say you. If I say you the first letter, you will know what's the secret ingredient. What's the name of it?
Kashmiri chai. Kashmiri tea. So when you drink makes you feel better. When do you drink this? Winter time or any time? Anytime. Any time. This is energetic. Energy. Energy. Sweet. Yeah, sweet. Very You try? sweet. This Kashmiri Probe, tea leaves specially exported from Kashmir to the Ramadan nights. Only sell of Ramadan. Only for Ramadan? Last 4 years continue sell only my shop. The try boss. Kashmiri tea. Yes. How much for that? Only $5. Only $5. $5. We are the only monopoly for Kashmiri chai in Ramadan night, Sydney. So no one else Kashmiri tea apart from here. Yes. From last 4 years. Last 4 years. Alaikum. That's Where is the boss? Како ти изгледа Кашмири tea? Very good. Yes, very good. Стварно? Како чај ти, Како чај, а? No. $5. Two. No, please, two. do you have milk in it? Is it milk? No milk. Honey, saffron, pistachio, cashew. Не можеш да го Не пиеш. има, не може. Charge me for two, please. Charge me for two. Thank you, boss. Thank you. Thank you, I appreciate Thank you, it. boss. Thank you so much. Okay, Thank you. Where is the Kashmiri chai? Bless Ramadan. जो पिए बार Thank you. पानी पूरी कश्मीरी चाय Чекай да видиме што е ова. Do you mind the camera? No problem. What do you guys sell here? Span. What is it? Span. That's a mix. Is it a? Sorry, my ignorance. Is it? Oh, it's a mad freshener. So it's not like a sweet. Yeah, it's sweet. It's sweet, yeah. Луѓето вели освежувач за уста. Каков освежувач за уста ќе пробаш? Да пробам и освежувач за уста. Освежувач ти треба освежувач за уста. Неш Кашмир пиеш од ова другото. Да, и сега да освежим уста. Устарјован му. А твоја да... Ајде, оди се ми таму еден освежувач за уста. Да не се јади, то да не за... Праше го, не знам, праше го човекот. Чекай да видим. Do you sell this or this is your friends only? You sell this, yeah? What's the flavor? Okay, ajde degustatoре probaj. He's gonna be trying it. So it's for eating, no, not... Obviously, yes. So you need sweet I need to- or you need a little fire pan. What sort of leaf is that? Sorry? Bitter leaf. Bitter leaf. A bitter leaf. А це що би било bitter leaf? Is it А це? spicy, like very spicy? It's very sweet. You prefer sweet? It's a mouth freshener Or and it mintish flavor. minty, yeah, minty. Flavor, yes. If you add Evet, this, çok little çok. bit mint flavor. Yeah. If you add these things, these are like sweet things. Okay. Don't have to be that sweet, just minty. It won't be like sweet, but And what kind of shop is this? This is the coffee shop? It's Royal Battle Mandi. Oh, it's a restaurant. What sort of restaurant is it? Royal Battle Mandi. There is a second one you can see. Canopy. so it's a Middle Eastern Bangladeshi? food. Bangladeshi? Which country is Indian? not? This is Kind of Bihar. Middle East, like the owner is from India, but Oh, this is your menu. Take the picture. Mendy's. Okay. Open your Ej go zapali човеко, гледај. Отвори устата це. smoky flavor. Шо вкус има? Nice taste. Шо вкус има? Very good. Very nice. Thank you so much. Where the It's very people can unique find you? flavor. Where the people can find you? What's the name of the restaurant? This is Royal Battle Mandi. Mandi. World and Street 30. Lakemba Mandi. Indian restaurant. Indian restaurant. May I ask you why you not
selling any food tonight, so you... There is food available in Mustard. Oh, that's your stand. Oh, okay, fair enough. You want to talk my boss is there. Да, човекот вика дека храна продава на тој штанд таму. Тој е негов штанд. Овде за сигурно се берат пријатели и си уживаат во некои мали закуски. Треба да го пробаш. Мислам дека може да го пробаш. Стварно уникатно, ова. Како ова уникатно не знам што има. Стварно? Да, многу некако. Само да нема нешто животинско во него. Do you have any animal products in this one? Like milk? No. Any milk? Milk? Nice one. Yeah. It's all plant? This is honey and They will make with the honey and gulab. Honey and? Honey and rose. rose. You know rose, right? Flower. Rose Flour, powder. yeah. Yes. This is with the honey and rose powder. We also fast. Alhamdulillah, both are fine. Okay, but our fast is different than yours. We are Christians, so we can eat anything, any time of the day, but it has to be plant-based. No animal, no milk, no egg, no meat. We will not put anything in milk, no egg, nothing. Okay, I'll try to. Okay. Give him the same one, it's good. Малце ми беше страх човекот да не служи млеко или да нема нешто што содржи млеко, али чиме само не разбрав за што лист се работи. I didn't understand what sort of leaf is this. Не знам што е бетел. Што е бетел оце? Is this is this in India exclusive? Indian, Pakistan, Bangladesh, Okay. Nepal. So it's exclusive, This yes. leaf is very fresh. I've never had this smell is before. digestion leaf. Beautiful. For the digestion, this is very good. So what's the first one? This is a tuna. All good, कुछ explain करना है? भाई आप जरा ये बात Explain करो, करना है कुछ? पूरा explain करना है. Yes, brother. Yeah, every This is my boss. You Boss. want to ask anything for Happy your Ramadan, boss. Happy Ramadan. Thank you. Blessed Ramadan. Nice meeting you too. Where's Ramadan? Thanks for videoing. Let me know what you're after. Thank you so much. This is something very, very unique for us. It's very unique. If we put only one shop of this, there will be a big line for this. People are very crazy in overseas about this one. Why don't you sell this on the stand? We try to, but there's no space to accommodate it. That's No why we space have to to put it accommodate. here. Yeah. Okay, They only give 3 meters of space. Only we have to do it from the one center. That's also my friend. He says this is the most unique flavor that he ever had in his life. That one. That one, exactly. And it is very yummy. Okay, before It helps to digest the food. show it to the camera first. ऐसा उठा के कैमरे के लग जाएगा सब. Види гори, гледај. Аце, ова го пробвам пошто ти го направи прв. Let's go. Open your mouth. Chewing very slow. Taste of different Keep flavors. chewing it. And you get the flavor, the juicy flavor, you just need to have it. Swallow it. Ова е нешто Take my boss. The shop में लेके लियो. Yeah. The best fire pan he had it just now. Love to eat it. Enjoy the night. Thank you so much. Welcome to Ramadan Thank you night. so much. Thank you so much. How much do we owe you for this? Чекај да му. Ова е нешто не знам како да го опишам. Не може да го опишеш, нека е... Ова нема уште џвака, уште ми седи како лист во ити уште. Да, уште. Не можам Стварно да ти се рефрешира устата. не можам да го отмам никако. Некој вкус, зеде лист човекот, листо се вика бетел. Како петел, ама со Б. Бетел. И вели дека овај лист расти во Индија. Еден вкус има како темјан, како во црква кој ќе се најдвате некогаш. Мешавина од евкалиптус, од минт, од Да? анасон, од не знам Мустави од шо. ова, не знам, мустави од ова, некој сафрон, не знам шо рече таму, ова е некоја врста на мед, не е ова обичен мед, некоја врста на мед и го запали. Го запали и човекот ми вика,
жвакај, ама полека. И ќе полека ќе почне да испушта сокови. И уствари тоа се дешава. ова е нешто дефинитивно. Thank you so much. Не си заборев парите. What was the name of it? Fire pan. Fire That's pan. a leaf. No, the whole thing, when you make it. Coconut, everything is there. This is pan. Pan. So if I wanna have again, I say to you, make me a pan. 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 Which pan you want? Sweet pan, fire pan is different. Thank you so much. Okay, Thank you. Thank you. Have a good day. You have a Happy blessed Ramadan. day, my friend. Thank you so much. Yes. Дали не те зашемети малце ова? Да. Ама во позитивна смисла. Во позитивна смисла. Ау, што беше ова? Ова е, за ова би дошол тука, да ти кажам. Само за ова да го пробав и ништо друго ќе беше доволно, ја мислам. Човекот вика освежување на устата. Да, Ти кажам право, сега ми треба ново освежување на устата после ова. да. Не мислиш? Ја па не мислам, ја па освен добра вода што ми се пиеше од претходно, Ево имаме сокча. Каков вкус? уникатен некако, не знам. Мислам дека си болен ова да го да го испиеш и тој чајот. А це? Ево исто работеха во Прески. Ова село е пилешко. Пак го имат маринирано во тоа зеленото. Исто и овде некој како некој буре широко исто внатре ги печат. Гледај, гледај. Beautiful. What kind of cuisine is this? Sorry, boss. Indian? Pakistan. Pakistan. Is it similar to Bangladeshi or no? Yeah, similar. Because they have the green, the green. People eat more fish. Oh, okay. We eat fish too, but I don't like seafood. Which You one want- is better cuisine, the Pakistani or Indian? Similar. Similar, yeah? I mean, besides the meat is different. In 1947, there was same country. 1947? There was same country, then they divided. Pakistan, India, Bangladesh. That's Now it's better? Better now? Alhamdulillah, yeah. Better? Better, yeah. So better two countries than one? It's two countries. Because there's Muslims there, the Hindu and other people there. No mix up with the religion. Thank you so much. No worries, sir. Have a good night. Еве го салам. Еве го салам од го барам, не знам. Баш сигурно салепе. Сахлап. Значи $5, $5 така наречен сахлап, некој џус таму $5, арапско кафе $3 и некој таму ајсто. А тоа е тој сладолед. Тоа дали се тој сладоледо или тој на крајот не знам, али можда некои варијации се. Може да се најди од благо до солено до меса и морам да ги пофалам овие луѓе дека кога ќе се работи за месо и тоа како знаат да го спремат. Да, Бога ми се е врзано кон јадење, мислам сите се гладни дојдени овде. Има овде некои интересни, не знам како школки, што се овие се стават внатре. Ова ми се чини индиска храна. Види колку има луѓе само. Знаеш како ти кажам право, се надевав, се толкував доста пати да дојдам прошлата година и да направам една репортажа баш од овој маркет, пошто мислам дека скоро цела муслиманска заедница, сите припадници на исламската вероисповед овде во Сиднеј, мислам дека ова му е главна збирка. Палестинска ориентална сладка, мислам дека се вика канеф, горе. Не, Кнаф или канеф и се прави со
колку што знам јас со нека врста на сирен со кашкаво. Треба да фатиме редот да дури до наму, Тера на десерт никако се не тера да прескокнеме на главните оброци. Јас викам да земе нешто да касниме правиме солено, после да одиме на блажење. Не мора секогаш поредоследно да се оди, зашто? Just a chicken, yeah? Yeah. Just Syrian shawarma. Расположен си за пилешко? Okay, just one please. Sorry, will you? Yeah, no, I already ordered. Thank you. Cash or card? Cash. 16 numbers. Just like that. Thank you. What's this? Next. You Egyptian? No, I'm Palestinian. We're Palestinian. Okay. We are Macedonians. Oh, nice to meet you. Kakusi. Very good, thanks. Ме праша што е вика на раката, пошто имам тетоваж од крст на раката, ме праша што е значењето. I'm Orthodox Christian from Bethlehem, Palestine. From Bethlehem. Yeah, my parents still live with my We would family. love to go one day, Yeah. but is it safe at the moment? Bethlehem, yeah. Bethlehem, yeah? Bethlehem is safe. So that's in Palestinian. Yeah, both of them. Territory, yeah? Yeah, now they call it Palestinian territory. So 93 चल रहा है. the church that is Bethlehem, Sorry? the church that is in Bethlehem, Yeah. which is Mahad alayhi salam. the Church of Nativity. Where should I pick 5 this minutes up from over my there? grandma's house. So it's built by Constantine and Helena 300 years after Jesus. Yeah, and my father's name is Constantine. Very good, very good. It was lovely meeting you. Yeah? Не замечи се. Интересна работа. Гледаш, човекот од Палестина ми вика, ево ќе покажам се, ми ја гледа раката и ми вика што е решето на раката. Јас мислев дека човек кој муслиман да не ме праша што браш тука со крст на раката. А ми вика рече јас сум од Палестина, вели и јас сум рече христијанин. Така да и тоа е доказ дека ова светам камерата. Така да доказ е дека не мора значи дека се сите муслимани овде исто има голем број. Еве како што можевте да видите исто има и понекој христијан. И мислам дека едно место кај што идат голем број на луѓе од секоја религија, како што кажав, голем настанов овде. Значи овие маркети се традиционални, се одржуваат секоја година во тој рамадански месец. Така да мислам дека може да се најдат луѓе од сите религии, од сите народи, од сите нации. Да видиме до кај ни е јадењето нас со Александар. Долга е редицата, не знаеме, мислев Бонмак дека ќе видиам. He is from Bitolam, from the capital, from Skopje. Skopje. Most of the Macedonians in Australia from that city, from Bitola. Yeah, from Bitola. Yeah. Well, I have lots of Macedonian, Serbian friends, because I go to school, play soccer with them. Yeah. We say Vitlehem. Bethlehem. What's that? Bethlehem. Bethlehem. Oh, you say Bethlehem. Bethlehem. With V. Is that a black tea? Black tea? Black tea and black coffee. Black tea and black coffee. Can I have a black tea, please? Thank you so much, my friend. Thank you. Дур чекам на човекот, реков ќе му земам еден чај. Thank you very much. Coffee tea, come to me. Have a look, have a look, have a look. Многу убав црн арапски чај со многу сладок и со салеп. Бројче ти даде? Најнисем. Аце го чекаме да си го земи сендвичи од пилешки. Само пилешко или има нешто внатре? Корнишони, пилешко месо, лепче, му ставаат нека маст, она од лук, сос од лук Аха. и тоа е мислам. Јас седов чај, ама многу убав. Сладок со салеп. Во се има салеп. Му викам што има во чајот, вика нешто го кажа како саглеб. И да, и лепчето е ливанско лепче. Може име полека да одиме, а? Да. After the Red Sea. Пред да дојдам Австралија од страна на место само свинско. Сам тоа јадев. Дешако кај нас во Македонија кој ќе се спомни јагнешкото, а овде цела улица може апсолутно да кажам дека мириса на јагнешко.
кој ќе се спомнеше кај нас јагнешкото како да не речам уплат не паѓаше, како мириса не е добро, не е спремно, вака така онака. Али ти си сведок, ако се направи добро јагнешко месо да се спреми, тоа ми е едно од омилените меса сега во Австралија. На прво место јагнешкото, па не знам пилешкото, па не знам на крајот сега свинското. Кажам дека има киселка вкус, нивната култура, мислам, општо во средниот исток, во блиски исток, како што викаме кај нас. Има така Да, за јадење. На лук, на киселка, така тие ноти, да речем, на јадење и туристи. Овие се најверојатно јагнешки бургери. Јас и ти сме гурмани. Луѓе кои сакат се да испробат, мислам дека немаат никаков проблем со нивната кујна. Еднаш спомна во едно од видеата во претходните, али ај кажи уште еднаш која ти е омилена кујна. Имам неколку добра македонската, сега нема конкуренција. Нема македонската. 3, 1, 2, 3, освен македонската. Па реков, јапонската кујна ми беше една од поинтересните. Либанската. Јапонската рече? Либанската? И виетнамската, така, ајде сега за тие се добри. Да, и виетнамската се добри, индиската е добра. Да. Ова мене ми изгледа како на благо. Малезиска храна. Да, наверојатно има индонезиска и малезиска храна, пошто тие се да многу луѓе што не знаат, Малезија и Индонезија се најголемите исламски општества, како во смисла на број на жители. Ми се чини дека Индонезија е најголемата муслиманска земја во светот. Точно така. Разбира, 80-90% од овие подвижни киоси се јагнешко месо, риба, Ба може пилешко да има. може и пилешко да има, да, и некој ми спомна или видов негде, мислам дека и продаваат негде месо од камила, што мислам дека ќе биде интересно, али треба да го најдем, али судејќи колку има гужва зад нас и колку е сатот, мислам дека е негде околу прилика 9 сат од 10 на вечер. Колку има гужва во 9 сат од 10 на вечер, овде просто човек да се чуди. Тоа док е 6-7 сат не едат ништо Денеска е четврток, значи не е ни ден за излез, пошто многу луѓе утре работат, ама пак е прилично. Овде има и на интересна храна гледам. Многу луѓе гледам седнуваат како најопуштено, онака си седат на улица и си ја јадат. Да, како нешто. Значи, во Австралија ќе видите многу вака, луѓето седат на семја и јадат. Да. Исто како во нивната домашна земја, сигурно така, каде што има премногу големи популации. Со раце се јади и сите тие работи. Да. Ние може да го гледаме тоа јадењето со раце дека малку, да не речам и примитивно, али така се задржале, така ја задржале таа нивна традиција и до ден денес така. Во Сиднеј, овде да помините во било кој ресторан ќе видите луѓето јадат со раце. Ево ваша шварма што ја јадам сега. Не, добро, тоа е сендвич, ама зборам општо за ориз, за пире, се јади со раце. Мислам дека било каква храна ја јадат со раце, мислам тоа му е најприродно, И ние имаме некои јадења што ги јадеме со раце, ама не е како кај нив. Немам видено толку редици за чекање и тоа во секој штанд, на секоја тезга има премногу луѓе, значи. А интересни ве гледам и пијачки, некои интересни ставаат што не. А сега, шо месо ќе да е ова? So what type of meat is this? Beef. Oh, it's a beef. Bangladeshi. Bangladeshi. 100% eating beef. Значи пилешко и говецко. Човекот ме збуна пошто индиците не конзумираат говецко и си реков да не правам некоја грешка, али човекот од Бангладеш бил и со говецкото немале проблем. I'm Ratko. Ratko, that's my friend Alex. Nice to meet you. So we got lemon mint, watermelon lemonade, dragon fruit lemonade, strawberry lemonade,
And we got the rose petal syrup, lactose-free milk, fresh watermelon. What sort of drink is this? So that's Sharbat Maw with a drink of love With milk. with lactose-free milk. Oh, lactose-free milk. Okay. And we are also in a Lent, which means we don't take anything that comes from animals. Okay. Which no milk, no meat, no eggs. Yes. But we're gonna have something of this. Lovely. Sounds good. What are we after? Аце, што сакаш од црвеното, сакаш од лимонадата? I'll have this one, mojito. Океј, Кен, чекај човекот нека заврши првен. Јас ќе земам од ова и едно од ова. Is this traditional from your country? Yes. What country are you from? Bangladesh. From Bangladesh. So I'm gonna have one for myself, one of these, Yes. and my friend's gonna have that. Yes, sure. $20, sir. Card or cash? Thank you. I'll give you cash. Hi, bro. Lemon. How many? $10? Yes, sir. Thank you so much, my Thank friend. you. Pick anything you like. Thank you. That didn't go through. Huh? Treated labor boxes. Big brother, yeah, big. Thank you. Very impressed with you. Ајде, наздравиме. Thank you. Thank you, Bye. thank you. Thank you. See you next time. Thank you. Можда. Многу добро. Сепак Многу мислам од добро. мексиканско да не беше. Овдешно со минт. И моето е мислам има како лимонада, ама нешто има дали јагода, дали нешто. Не знам ова црвеното што е. Како рече тој, малина ли рече? Многу добро. И Мислам моето дека е малина. солидно, да. Така Малце рече. може би шеќер има екстра, ама тоа. Благо? Доста благо? Твоето благо е или Па благо е, киселко да, благо е, да. Да. Пак ќе кажам, многу ми е, макар што не можам да пробам ништо денеска, многу сакам да ги пробам овие работи. Од се по малце. As long as it's plant-based, no problem. You have a good night. Thank you. Happy Ramadan to you. Bye bye. Bye bye. Колку љубезен човек оцени објасна за... Ја мислам дека има огромна колона на луѓе овде и треба да одиме, види колкава е колона, гледај. The line starting from the other side. To the other street, to the other block. This is the place where they sell the camel burger. Овде продаваат сендвич, по битовски кажано сендвич од камила. Да видиме до кај долга линијата. Excuse me, sir. Hey, can we have some coffee, please? 2. Two. What do you sell? Coffee? No, what do you have? Coffee or tea? No coffee, no tea. Berry juice, cold. Berry juice, blackberry. Berry juice. Yeah. Berry juice. Two, please. Two, please. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Not too much. Just a little bit. Just a little bit. One. Just no two. Two, but second Oh, no, one sorry, not too much. sorry. Just give. Yeah. Wait. How much? $5 one. $5. You Turkish? Turkish. He style Turkish. Me Syria. You- 1 years ago, كان Turkish Lebanese one قطع. So you Syrian? Syria, Turkish, Lebanese, Ah. Iraq, سعودية, حجاز, كان كله one قطع. Not two قطع. بس 1 years ago, فرنسا, بريطانيا, finish. Very good. هلا كان Turkish one. You have a lovely night, yeah? Turkish Middle East كان كله. Dosta blak. Се е доста Dosta благо. blago.
What kind of kitchen is this? Not fish. What kind of kitchen is this? Is it It's a Lebanese barbecue. Lebanese, yeah? Yeah, Lebanese barbecue. So либанска кујна и The либански noble lamb, this is the chicken, and this kofta, it's a minced lamb with capsicum, onion, and some Lebanese flavor. Say again. This lamb, this chicken, and this kofta. Yeah, we call it kofta. It's a minced lamb with capsicum, onion, and Lebanese flavor. Which one is the best? The kofta. This is the normal one. This is the normal one. This is chicken, you know, chicken breast. This one, it looks very good. Looks very good. It is nice. It looks very good. Number 4. Number 4. Thank you so much. You're right, man. Yeah. Happy Ramadan. Happy Ramadan. Happy. Blessed days, my friend. Number 4.